لا كيفاش تقيم مرحلة الذهاب تاع فريق شبيبة القبائل خاصة بعد مرحلة كأس الكاف اللي تلقيتوا فيها صعوبات كبيرة؟ الذهاب كان صعيب على فريق شبيبة القبائل وين ما استفدناش من راحة اللي لازم الفريق وما درناش تحضير لمرحلة الذهاب هذه ودخلنا ديريكتومون مباشرة دخلنا في منافسة إفريقية وين تماك ليكيب اللي الفريق وين راحت له بزاف من الطاقة في كأس إفريقيا وين ما قدرناش نسترجعوا الأنفاس ومن بعد دخلت علينا مرحلة الذهاب وين ما دوزناهاش كما لازم. هل رئيس الفريق او المدرب كان لكم الحوار بعد لقاء شلف للاستعداد لمرحله الذهاب العوده عفوا؟ دوكا واش يقول دوكا الباسي لازم الواحد ينسى يشوف المستقبل. عندنا مقابلات قويه بزاف في مرحله العوده وين لازم نعرفوا كيف نيغوسي ودوكا حنا نقدروا نحضروا وين عندنا الوقت راح نحضروا في اسبانيا وان شاء الله تكون عندنا كلمه واحده اخرى ويكون وجه اخر مغاير بارابور مرحله الذهاب. سمعنا بانكم راك تاكد وسمعنا انكم راح تحضروا في برشلونه المرحله الشتويه. ما هي مده الاستعداد؟ الاستعداد هذا راح نديروا تربص مده 10 ايام وراح نحضروا باش نعاودوا كما يقولوا نريشارجيو لي باتري لمرحله العوده. راح هي المرحله حد تدوم 10 ايام ثم راح نديروا. يعطيك الصحه. رافي كيفاش تقيم مرحله الذهاب لفريق شبيبه القبائل؟ بون السلام عليكم. جو بونس كما يقول لك مرحله الذهاب احنا كنا كما يقول لك لقينا بزاف صعوبات من بعد كما يقول لك مونك بريباراسيون مونك كما تشوف كانوا مونك بعض اللاعبين مي بون الحمد لله حنا يسينا باش نسمى في الفير الماكسيموم باش كما يقول لك نكونوا باش نكوفريو شويه كوموفريو شويه دوكا لي زابسونس و لي مونك دو بريباراسيون واش نقول لك غروسو مودو نقولوا الحمد لله مرحله الذهاب تما ماناش بعد بزاف على كما يقول لك الثلاث مراتب الاولى سي ليسونسيال بور نو ان شاء الله دوكا المرحله تاع العوده ان شاء الله نكونوا بيان بريباريو مليح وان شاء الله راح يكون كما يقول لك الجي اس كا كما يقول لك كلمه واحده اخرى ان شاء الله في الروتور. فريق شبيبة القبائل بعد ما كان يلعب على المراتب الاولى هل بعد هذه النتيجه تاع مرحله الذهاب راح يكمل في هذا الهدف وهو اللعب على البطوله او المركز الثاني على الاقل؟ بون احنا كما يقول لك احنا دوكا مرحله تاع العوده راح تكون بزاف كما يقول لك سونسيبل حنا يسيو ان شاء الله الماكسيموم وان شاء الله كما يقول لك نكونوا في لي بريمي بلاص و بيان دوزيام بلاص سي ليسونسيال نلعبوا لي بريمي رول هذا هو لوبجيكتيف تاع الفريق. ان شاء الله حنا دوكا كما يقول لك نمشيو كما يقول لك با وربي يوفقنا ان شاء الله des impressions techniques du match. Les impressions techniques, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire on est venu pour un résultat, on a fait de notre mieux pour c'est-à-dire nous qualifier. Et il ne manquait que des buts. La JSK n'a rien dominé, contrairement à ce que pense la majorité. Et je crois que tout le monde a compris qu'on a fait un jeu égal avec la JSK. Il n'a pas donné beaucoup d'importance à l'équipe de la JSK, surtout en deuxième mi-temps. Là, on a vu votre équipe a dominé l'équipe de la JSK, surtout la moitié de la deuxième mi-temps. Effectivement, on a dominé la JSK dans la seconde moitié de la deuxième mi-temps, mais il ne manquait que des buts. C'est-à-dire il faut dire que notre avant-centre Racé est blessé, il n'est pas venu, c'est-à-dire on a fait un substitut d'avant-centre et là on n'a pas pu, l'attaque n'a pas tout son potentiel, enfin n'avait pas tout son potentiel offensif. Un mot sur cette élimination. Pardon ? Un mot sur cette élimination. C'est triste pour nous d'être éliminés à ce niveau, surtout que je pense qu'elle a perdu. On pouvait quand même de là aller le plus loin possible en cours. Mais elle n'était pas programmée dans nos objectifs. Merci coach et bonne chance. Présentez-vous comme joueur. C'est Dameli Makan. Je suis le joueur malien. Vous êtes joueur malien. Votre date de naissance si c'est possible. Le 25/12/86. Vous êtes un 86. Vous jouez à quel poste? Je suis attaquant. Attaquant ailier ou avant-centre? Avant-centre.
Avant-centre. Vous êtes à votre carrière internationale? Ici avec les espoirs. Vous avez fait carrière. Vous jouez avec les espoirs de l'équipe malienne actuellement? Actuellement, non. Non, ok. Ok, vous faites des essais avec, vous venez pour faire des essais avec la JSK. Si. Depuis quand? Maintenant, je crois que ça fait 3 jours maintenant. Ok. Est-ce que ça a été ou... Ouais, bon, je veux dire que ça a été bien passé. Ok. On vous a recruté officiellement ou pas encore? Non, pas encore. Bon, on doit discuter d'abord. Ok. Merci. انا مش سوري لا جيسكا هاد الساكيني ولا ولاش كسبنا في دوزيام ديفيزيون لا لا ليزا في الماتش مهم ولا راك مرة شو اكيد كي دبرك مرة قلت انا على شو رميت لي يدنا بالنسبة للسكوار l'essentiel et le match dans un match de coupe surtout c'est de gagner c'est l'essentiel je pense que et puis contre une équipe de National 2 c'est comme si les équipes de National 2 il a قسم الرباح كنت قارك شي نسوق الموضوع مقرع c'est pas évident. Sur les balaks, il y a des surprises, je ne sais pas, je ne connais pas les autres résultats, mais il doit y avoir des surprises. L'essentiel dans un match de coupe, c'est de passer, essayer de faire un bon match, mais c'est ça l'essentiel. Je pense que l'essentiel a été fait. Surtout après le match on a eu une dépense d'énergie extrêmement importante. Donc il était difficile de se remobiliser après un match comme ça qu'on a perdu. Et comme on a joué au Bourfan, on n'en a pas complètement récupéré, ni moralement, ni physiquement. Donc c'est un match le match à dire. L'essentiel, je pense que je vois les hommes bien pris le match en main. L'essentiel, ils ont gagné, c'est ça l'essentiel. C'est bien dans l'ensemble, mais l'essentiel c'est d'assurer le passage au tour suivant. La GSK qui a assuré son retour, 6e pour son championnat, qualification pour le tenant du trophée, c'est quand même une phase aller appréciable. Enfin, je crois que moi je retiendrai que la GSK a des ambitions, mais malheureusement j'ai constaté que les ambitions que nous avons, nous ne pouvons pas les concrétiser avec ce que nous avons comme effectif aujourd'hui. Donc il s'agit, et tout le monde, moi je suis convaincu, j'espère que les dirigeants le sont aussi, qu'il faudra renforcer l'équipe. Si on veut jouer des rôles importants, je crois qu'il faut se préparer dans d'autres conditions et avec des éléments qui peuvent réellement apporter quelque chose à l'équipe. Notre effectif actuel a démontré à un certain moment, quand il le faut, les limites, et je crois que si on a envie d'aller plus loin et plus haut, il faudra se pencher très sérieusement sur le volet. Et à ce sujet, vous venez de tester deux football, vous attaquez un peu? Non, je ne les ai pas testés. Du tout. Non, quelqu'un qui s'est entraîné avec moi pendant 1 heure en salle. Puis bon, c'est tout. Donc, vous n'avez aucune idée. Pour l'instant, je ne peux pas dire que le recrutement, en tous les cas, le rythme n'est pas encore au bon rythme, on n'est pas encore au bon rythme. J'espère que les quelques jours à venir, on y sera un peu plus présent dans la scène du recrutement. C'est-à-dire que vous affirmez une petite déception, non? Non, moi je sais que j'ai fait part des insuffisances et de ce qu'il faut et des besoins de l'équipe. Maintenant, bien entendu, en concertation avec les dirigeants du club, trouver des solutions, si c'est possible d'en trouver. Mais si on a toujours les mêmes ambitions, nous sommes dans l'obligation d'en trouver. Alors pour terminer, quelques jours de repos, ça va requinquer l'équipe, peut-être 4 jours de stage en Espagne? 4 jours de repos, on reprendra le 5.
Bon, les joueurs savent que c'est pas assez, c'est pas beaucoup, c'est pas peu non plus. Je crois que c'est bien de se reposer quelques jours, de faire le poids et de repartir, comme je le disais, je l'espère, avec un renfort de choix et pour nous permettre de réaliser nos ambitions. Merci coach. Merci. Et bonne année. Merci. Bonne année à tous. Merci.